In array, we have contiguous locations of memory that are allocated, but in case of linked list, we can allocate the memory from any location which is not contiguous, and that can be done dynamically. That means when I declare an array, for example, I write integer a5, that means 5 locations are allocated and they are contiguous. Yeah, for example, and their index number start from 0, 1, 2, 3, 4. So the name of all these location is a, and every individual location is set with the help of index number. That is, all the locations are contiguous in nature. And they can be accessed with the formula. The formula is that base address plus index number multiplied by scale factor. So scale factor depends upon the data type. For integer, it is 2. And using this formula, you can access any location from this particular array. But the disadvantage of this particular implementation is that you cannot expand the array. It is compile time allocation. So if you don't know in advance how many values you want to store, then you cannot use array. In that case, we can use linked list. So linked list can be used for storing the data uh, where the amount of data is not known in advance. So in that case, as the data arrive, we allocate the memory and store the data in that particular location. Now, when the data arrive and we want to allocate the memory, memory can be at any place. For example, this is my memory. इन्हें थोड़ा और expand कर लिए अपन. First time, suppose I want to store 5. When I want to store 5, I need to find out the free location. Suppose at that time, the location number 1010 is free. So I allocate this location and store the value 5 here. उस तो बाद की हो गया, suppose value 10 आ गई. जब value 10 आ गई, then again I need to find out a free memory location in this particular RAM. And suppose at that time the memory location that is free is 2025. So that memory location is allocated and the value 10 is stored there. Now we need a way to tell that after 5 the value is next value is 10. Suppose after that we want to store 15. Now it may be new address where we can store this value. After that maybe it is 20. Then again a new address. ठीक है. So इस तरह अपन जिवें जिवें अपना डाटा आई जाएगा अपन मेमोरी एलोकेट करी चलांगे. ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਹੈ. ਫਰਸਟ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਆਵਰ 5. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 10 ਆਇਆ ਸੀ. 10 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 15 ਆਇਆ ਸੀ. 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ 20 ਆਇਆ ਸੀ. That means ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਰੈਕ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ. ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਡਰੈਸ, ਕਿ ਜਦੋਂ 5 ਸੀਗਾ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2025 ਹੈ. ਠੀਕ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ 10 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸਟੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ. ठीक. सो ये 1050 इथे स्टोर होएगा. ठीक. ये 102025 अपना इथे स्टोर होएगा और इस जगह दे उत्ते अपना स्टोर होएगा 3331 और इस जगह दे अपना क्योंकि इस तो बाद कोई एलिमेंट नहीं आया इस जगह दे अपना नल स्टोर करांगे. सो दैट इज नल पॉइंटर. तो इथे इस तो अगे तो अपनी लिस्ट स्टार्ट होंदी है फर्स्ट लोकेशन तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ
तो दैट मीन ये भी एक पॉइंटर ही होएगा। तो ये पॉइंटर होएगा ਜਿਹੜਾ पॉइंट करेगा पहली लोकेशन ਨੂੰ, पहली लोकेशन जो वैल्यू पई है वो पॉइंट करेगी फिर अगली लोकेशन ਨੂੰ, ਉੱਥੇ जो वैल्यू पई है वो पॉइंट करेगी अगली लोकेशन ਨੂੰ एंड सो ऑन। तो इस तरह करके जिन्नी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਉਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਵੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 10 ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ। 10 ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 10 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ 2025 ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ 2025 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ 1050। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆ ਨਵਾਂ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। दैट मीन्स 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਤੇ 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20। ਠੀਕ, तो इस तरह करके ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो इस तरह करके ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। So that is how linked list works। तो आई होप कि सारे ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਕੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਐਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਆਂਦਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ 5 10 15 20 ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਐਰੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹੀ ਚਾਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਐਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟਾ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਡੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਰੇ ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਨੈਕਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੰਡੈਕਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਡ ਆਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੈਮਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਐਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 GB ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ ਜਾਂ 8 GB ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਐਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਮੈਂ 20 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਯੂਜ਼ ਮੇਰੀਆਂ 3 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ 17 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 25 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਐਰੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਿੰਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਰੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੈਮਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅਸੈਸਿੰਗ
ਵੀ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ ਅਸੈਸਿੰਗ। ਕਿਉਂ ਫਾਸਟ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਰੇ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਬਟ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਨੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ n ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਲੋ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n। ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਫ ਦੀ ਆਰਡਰ ਆਫ n ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ, ਸੋ आई होप के लिंक लिस्ट और एरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਸੋ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਤੇ ਡੇਟਾ ਆਪਣਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਟਰਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਦੈਨ ਆਈ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਸਟਰਕਟ ਨੋਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਟਾ ਮੈਂ ਇੰਟੀਜਰ ਪਾਰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਜਰ ਲਿਖ ਲਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਆਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨੋਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਟ ਨੋਡ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਖ ਲਓ ਜਾਂ ਸਟਾਰ ਨੈਕਸਟ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੋਡ ਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਕਲਾਸ ਨੋਡ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਪਬਲਿਕ। ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਟੀਜਰ ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਕਲਾਸ ਆਪਣਾ ਨੋਡ। ਇਹਦੇ ਚ ਨੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨੋਡ ਸਟਾਰ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨੋਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। तो आ एक मेरा प्रोग्राम है, आई होप के सारे स्क्रीन दिख रही होएगी। सब तो पहली लाइन इनक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std। मैं क्लास ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਕਲਾਸ ਨੋਡ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟੀਜਰ ਡੇਟਾ ਨੋਡ ਸਟਾਰ ਨੈਕਸਟ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਡੇਟਾ ਟਾਈਪ ਨੋਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਸਟਰਕਟ ਨੋਡ ਸਟਾਰ ਨੈਕਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰਕਟ ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਕੀਵਰਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸੈਮੀਕੋਲਨ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਨਾਮ ਦੀ ਕਲਾਸ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਸਟ? ਲਿਸਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਨੋਡ। ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ, ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ, ਤੀਸਰੀ ਨੋਡ, ਚੌਥੀ ਨੋਡ, ਪੰਜਵੀਂ ਨੋਡ। ਹਰ ਨੋਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਐਲੋਕੇਟ ਨਿਊ ਮੈਮਰੀ, fill in the data, fill data and set pointer and that's all। ठीक है, and adjust it या insert it into list at appropriate position। यही काम है अपने, है ना। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਡ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈਡ। ਹੈਡ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਸੇ ਨੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ,
ਉਹ ਥਰਡ ਨੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ठीक है, तो ये सारी चीज तो बाद अपने कोल की हो गया कि जिहड़ी मेरी लिस्ट है, लिस्ट दे विच मेरे कोल दो ही चीज़ां बन गईयां। एक तो मेरे कोल हैड नाम का पॉइंटर वेरीएबल है। हैड नाम का पॉइंटर वेरीएबल मैनू क्यों चाहिए है, क्योंकि मैं अपना जिहड़ा पहली नोड है उहदा एड्रैस मैनू किते ना किते स्टोर करके रखना पएगा। तो पहली नोड का एड्रैस ही स्टोर करना है, क्योंकि आपां सिर्फ एड्रैस स्टोर करना है, इस करके ये एक पॉइंटर वेरीएबल ही बनावांगे। हुण व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट एड्रैस, एड्रैस की डाटा टाइप की होएगी, किस चीज का एड्रैस रखना, आपां ने नोड का एड्रैस रखना है, ता उस एड्रैस की डाटा टाइप भी नोड ही होएगी। तो इस करके इत्थे आपां जिहड़ा लगाया होया है नोड स्टार हैड। तो ये जिहड़ा पॉइंटर है, इस पॉइंटर का जो अपना डेटा टाइप है वो नोड ही है, जिहड़ी कि आपां उपरली लाइन दे विच डिक्लेयर करके आए हैं। ठीक है, सो जो आपां इत्थे डिक्लेयर कीता सीगा वही आपां इत्थे यूज करना है। उस तो बाद आपां इंटीजर लेंथ, हुण लेंथ वेरीएबल मैं एक रख लिया कि मेरी लिंक लिस्ट जिहड़ी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने एलीमेंट है, 4 एलीमेंट, 5 एलीमेंट, 10 एलीमेंट, जिन्ने भी होणगे आपां उस हिसाब नाल लेंथ दी वैल्यू नु इंक्रीज करते रहांगे। तो इस तरह करके ये मेरी लिंक लिस्ट बन गई। लिंक लिस्ट वास्ते, किसी भी लिंक लिस्ट वास्ते मैनू किस चीज की जरूरत है, सिर्फ ते सिर्फ मैनू आ चीज चाहिए है हैड। जे मेरे कोल ये वाला एड्रैस है तो इस एड्रैस तो मैं सारी लिंक लिस्ट नू ट्रैक कर सकदा। जे मेरे कोल ये एड्रैस ही नहीं हैगा तो जो मर्जी बनाई चलो, ये सब कुछ तुहाडा मैमरी दे विच ही रह जाएगा, तुसीं इन्हां नू ट्रैक नहीं कर सकोगे। सो लिंक लिस्ट बनाने का मतलब की है कि सिर्फ एक हैड वेरीएबल रखांगे जिहदे विच आपां पॉइंटर रखांगे जिहड़ा कि पहली नोड नू पॉइंट करेगा। ठीक, उस तो बाद हुण आपां ने इस क्लास दे बनाने ने कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर दोनों बनावांगे। जो आप कंस्ट्रक्टर बनाना है, स्टार्टिंग दे विच कंस्ट्रक्टर कदों कॉल होएगा, जदों इस क्लास दे वेरीएबल क्रिएट होणगे, इस क्लास दे ऑब्जेक्ट क्रिएट होणगे, तो हर ऑब्जेक्ट वास्ते कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। तो जदों मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनावांगा तो लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर मेरा, क्योंकि लिस्ट की चीज है, ये सेम नेम है जो क्लास का नाम है, तो यह जिहा मैथड जिहदा नाम सेम होवे जो क्लास का नाम है, उस मैथड नूं आपां कहने हैं कंस्ट्रक्टर, ते वो कॉल हुंदा है जदों आपां इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनावांगे। तो जो ही वो कॉल होएगा, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ है कंस्ट्रक्टर का, टास्क ऑफ कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल। सो अपने को दो ही वेरिएबल है, एक हैड वेरिएबल है तो एक लेंथ वेरिएबल है। लेंथ आपां 0 करती स्टार्टिंग दे विच ते हैड आपां नल पॉइंटर करता। सो नल पॉइंटर का मतलब की हो गया, जदों हैड दे विच नल पॉइंटर पिया है, ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि तुहाडी जिहड़ी लिस्ट है वो खाली है, ਉਹਦੇ ਚ कोई भी एलीमेंट नहीं हैगा। ठीक, उस तो बाद डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर दे विच भी तुसीं इहो जिहे कुछ काम कर सकते हो। जनरली ये मैमरी नूं डीएलोकेट करने वास्ते हुंदा है, बट फिलहाल मैं इहनूं खाली छड्डता, इत्थे मैं कोई भी काम नहीं करवा रहा। ठीक, उस तो बाद सब तो पहला आपां ऐड फर्स्ट, बहुत सारे मैथड है, ऐड फर्स्ट, ऐड लास्ट। तो लिंक लिस्ट दे विच पहले नंबर ते ऐड करना, लिंक लिस्ट दे विच लास्ट नंबर ते ऐड करना, लिंक लिस्ट दे विच इन बिटवीन किसी भी लोकेशन दे विच ऐड करना। तो अपने कोल एडिशन दे देखो हुण की पॉसिबिलिटीज हो सकदियां ने। जे मेरे कोल कोई भी लिंक लिस्ट नहीं बनी हुई तो सब तो पहला मैं पहले नंबर ते, जे मेरे कोल एक लिंक लिस्ट बनी हुई है तो मैं हो सकता है इस जगह ते एलीमेंट ऐड करना होवे। ठीक है, इस जगह ते नवी नोड ऐड करनी है, जां मैं लास्ट दे विच नवी नोड ऐड करनी है, जां मैं फर्स्ट नंबर ते नवी नोड ऐड करनी है। तो बहुत सारे सिनेरियोज बनते हैं मेरे को लिंक लिस्ट दे विच नोड ऐड करन दे। अकॉर्डिंग टू पोजीशन, तुसीं जिहड़ी एडिशन है वो अकॉर्डिंग टू पोजीशन भी हो सकती है और अकॉर्डिंग टू वैल्यू भी हो सकती है। मैं पोजीशन वाला केस डिस्कस करांगा, वैल्यू वाला केस तुसीं खुद डिवेलप करना है। तो पोजीशन वाले केस दे विच की आपां कंसीडर करांगे, पोजीशनां किहड़ियां-किहड़ियां हो सकदियां, कि फर्स्ट पोजीशन है और लास्ट पोजीशन है और इन बिटवीन किते भी हो सकती है। तीन तरह दी अपने कोल पोजीशंस हो सकदियां ने कि मैं जदों नवी नोड इंसर्ट करनी है तो मैं जां तां फर्स्ट पोजीशन ते करांगा, जां मैं लास्ट पोजीशन ते करांगा, जां मैं इन बिटवीन किसी भी पोजीशन ते करांगा। और इसे तरह जे मैं डिलीट करनी है, डिलीट करन दे भी मेरे कोल यही तीन केस बनते हैं, जां तां पोजीशन के हिसाब नाल डिलीट हो सकती है, जां वैल्यू के हिसाब नाल डिलीट हो सकती है। फर्स्ट लोकेशन तो फर्स्ट नोड नू डिलीट किया जा सकता है, लास्ट नोड नू डिलीट किया जा सकता है,
इन बिटवीन किसी भी नोड ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਕੇਸ ਡਿਲੀਸ਼ਨ ਦੇ, 3 ਕੇਸ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਥਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਰਚ ਕਰਨ ਲਈ। ठीक है, सपोज मैं ये सर्च करना कि लिस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨੰਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੈਥਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 1 ਬਾਈ 1 ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਨਲ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਨੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਫਿਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਡ ਖਾਲੀ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡ ਫਰਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, this is for creating a new node। ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗੇਨ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟਰਕਚਰ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਿਊ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਨਿਊ ਨੋਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੋਡ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਨਿਊ ਨੋਡ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਨੋਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਡ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਦਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬਾय डिफॉल्ट ਕੰਪਾਈਲਰ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਉਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫਾਲਟ ਕੰਸਟਰਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਫਾਲਟ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ, ਡਿਫਾਲਟ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕੰਪਾਈਲਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਲੋਕੇਟ ਦਾ ਮੈਮਰੀ। ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਐਲੋਕੇਟ ਦਾ ਮੈਮਰੀ। ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੋਡ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਇੰਟੀਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 2 ਬਾਈਟ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ। ਸੋ ਐਡਰੈਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਐਡਰੈਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਮੈਮਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 2 ਬਾਈਟ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਓ ਦਿਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਟੂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਡਰੈਸ 4 ਬਾਈਟ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਬਾਈਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2 ਬਾਈਟ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਬਾਈਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਟੂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈਟ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ, ਜਾਂ 2 ਬਾਈਟ ਜਾਂ 4 ਬਾਈਟ ਇੰਨੇ ਹੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਬਾਈਟ ਇਹ, 4 ਬਾਈਟ ਇਹ, ਟੋਟਲ 6 ਬਾਈਟ। ਸੋ 6 ਬਾਈਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਬਾਈਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਜ਼ਰਵਡ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਬਾਈਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ 1010 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 1016 ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਟੋਟਲ 6 ਬਾਈਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-16 ਤੱਕ ਟੋਟਲ 6 ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਏ। देयर आर टोटल 6 एड्रेसेस। ਉਹਨਾਂ 6 ਐਡਰੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਟਰਨਡ। ਓਕੇ,
ਸੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 1010 ਹੈ, that will be returned। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟਰ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਆਏਗਾ। ਐਡਰੈਸ ਕਿਹਦਾ ਆਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੋਡ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਹ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਹੀ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ 1010। ਹੁਣ ਇਸ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਟੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟੈਂਪ ਦੇ ਡੇਟਾ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਰੋ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਡਾਟ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਟੈਂਪ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ n ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ n ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, n ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 5 ਜਾਂ 10 ਜਾਂ 15 ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਡ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ n ਆ ਗਈ। ਟੈਂਪ ਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਟੈਂਪ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ n ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ। ਟੈਂਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਨਲ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਲ ਪਾਤਾ। ਠੀਕ, ਔਰ ਟੈਂਪ ਦੇ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ, ਟੈਂਪ। ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਂਪ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਐਡਰੈਸ 1010 ਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1010। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1010 ਆ ਗਿਆ। 1010 ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 1010 ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਨਲ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡ ਫਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਡ ਲਾਸਟ, ਹੁਣ ਐਡ ਲਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੇ 5 ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 7 ਪਿਆ, ਇੱਥੇ 8 ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੀ ਲਿਸਟ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਰੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ ਹੈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1010 ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1010 ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਨੋਡ ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਤੋਂ ਤੀਸਰੀ ਤੇ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਤੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ।
तो जो लास्ट पोजीशन ते एलिमेंट ਨੂੰ ऐड करना सब तो पहला तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇੱਕ ਨੋਡ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨੋਡ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ 11 ਵੈਲਿਊ ਸਟੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2135 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ 2135 ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਡਰੈਸ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਨੋਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ तो सब तो पहला आप पहुंचने का देखिए भी की तरीका हो सकता है मैं दो वेरिएबल बना ले एक मेरे को है करंट ते एक मेरे को है प्रीवियस ताकि जो मैं ट्रैवर्सिंग कर रहा तो मैं केड़ी नोड दे खड़ा वो मेरे को करंट दे विच आ जाएगा ते उस नोड तो पिछली नोड का एड्रैस की है वो मेरे को प्रीवियस नोड दे विच आ जाएगा तो दो चीज़ां मैं ध्यान दे विच रखनियां ने ट्रैक दे विच रखनियां ने कि मैं करंट नोड केड़ी है और प्रीवियस नोड केड़ी है ठीक है स्टार्टिंग दे विच करंट नोड मैं रखांगा हेड वाली ठीक है सो करंट दी वैल्यू होगी 1010 हुण देखो मेरा लॉजिक कित्थों स्टार्ट हो रहा है ठीक दो मैं वेरिएबल बना ले करंट ते प्रीवियस दोनों ही पॉइंटर टाइप दे वेरिएबल ने क्योंकि इन्हां दे विच की आना है एड्रैस आना है किस चीज दा एड्रैस आना है एक नोड दा एड्रैस आएगा सो इन्हां दी डेटा टाइप की होएगी नोड स्टार करंट ते नोड स्टार प्रीवियस सो ये मैं दो वैल्यूज अपनियां रखियां ने दो वेरिएबल बनाए है उस तो बाद करंट दी वैल्यू मैं स्टार्ट की हैड तो ते फिर आपां एक लूप चलानी है जदों तक करंट दी वैल्यू नल पॉइंटर दे बराबर नहीं हुंदी आपां की करना है तो करंट दी वैल्यू मैं हैड तो स्टार्ट की जो मैं हैड इक्वल किया तो मेरे को करंट दे विच वैल्यू आ गई 1010 हुण मैं करंट दी वैल्यू नू चेंज करी जाना है जब तक मेरे को करंट दे विच की नहीं आ जांदा नल वैल्यू नहीं आ जाती तो मैं की करना है मैं करंट दी वैल्यू नू किवें चेंज करना है प्रीवियस दे विच आ जाएगा करंट ते करंट दे विच आ जाएगा करंट दा नेक्स्ट हुण देखो इस लाइन दे नाल की हुंदा प्रीवियस दे विच आ जाएगा करंट करंट दी वैल्यू है 1010 इत्थे आ गई 1010 करंट दे विच आ गया करंट दा नेक्स्ट हुण करंट इत्थे पॉइंट कर रहा सीगा ठीक है ये मेरा करंट है करंट इज पॉइंटिंग टू 1010 1010 दा जिहड़ा नेक्स्ट पार्ट है वो है 2075 हुण जदों मैं स्टेटमेंट लिखी करंट इज इक्वल टू करंट दा नेक्स्ट ਇਹਦਾ मतलब की है कि करंट नोड दे ਉਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1010 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਐਡਰੈਸ 2075 ਠੀਕ तो मैं इत्थे लूप नू दोबारा लिख लेना while करंट इज नॉट इक्वल टू नल पॉइंटर आपां की करना है प्रीवियस इज इक्वल टू करंट ते करंट इज इक्वल टू करंट दा नेक्स्ट पार्ट ठीक है ये मेरी लूप है हुण उस तो बाद जो दोबारा पहुंचे करंट हुण करंट मेरा है करंट दे विच 2075 आ गया तो करंट इत्थे पहुंच गया ठीक है प्रीवियस मेरा 1010 है इत्थे आ प्रीवियस बन गया ठीक है हुण जदों करंट इत्थे पहुंच गया प्रीवियस 101 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸੀਗਾ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2075 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੱਲੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗੇਨ प्रीवियस इज इक्वल टू करंट हुण प्रीवियस इज इक्वल टू करंट प्रीवियस दे विच आ गया 2075 ठीक है दैट मींस प्रीवियस मेरा इत्थे पहुंच गया प्रीवियस हुण इनू पॉइंट कर रहा है 2075 नू एंड करंट दे नाल आपां की करना है करंट इज इक्वल टू करंट दा नेक्स्ट पार्ट जां करंट जिन्नू पॉइंट कर रहा है
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ 3125 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਕਰੰਟ ਹਲੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੰਟ, ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 3125 ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 4139। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 4139 ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੋਈ, ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਲੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, 4139 ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿਹੜੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਚ ਪਿਆ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, previous ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਲੂਪ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਨੋਡ ਬ੍ਰੇਕ ਬਣਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੂਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਪਾਤਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪਾਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਹ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਸਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ 2135 ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਨਲ ਪਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰਤੀ, ਨਲ ਇੱਥੇ ਪਾਤਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆਪਾਂ ਲੱਭਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਡ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, new node ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ new node ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਰ ਨਿਊ ਉਹਦਾ ਨਿਊ ਐਡਰੈਸ ਕੀਵਰਡ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ pointer। ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ, ਤਾਂ ਨਿਊ ਨੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਟੈਂਪ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਟੈਂਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੈਂਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਟੈਂਪ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਐਡ ਲਾਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮੈਥਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਐਡ ਲਾਸਟ, ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਵਰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨੂੰ ਨਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਰੰਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੱਲੇ ਕਰੰਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਗੱਲ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ
ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਐਡ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਵੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਐਂਟਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਗਿਆ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ। ठीक है, सपोज ये मेरी है लिंक लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक, और इस जगह दे विच मैं एक एलिमेंट ऐड करना है, मान लो सेकंड पोजीशन ते, ये मेरी फर्स्ट नोड है, ये फर्स्ट नोड है, ये मेरी सेकंड नोड है, ये मेरी थर्ड नोड है, ये मेरी फोर्थ नोड है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट नोड है। ओके, सो मैं हुण पोजीशन के हिसाब नाल मैं कहना भी मैं सेकंड नोड तो पहला ਜਾਂ ਥਰਡ ਨੋਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। I want to insert element at third position। ਹੁਣ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਡ ਹੋਏਗਾ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਹ ਲਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਗਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ और मैं ये वाला एड्रेस भी चेंज करना है। इत्थे मैं इस नोड का एड्रेस पाना है, इस नोड का एड्रेस कित्थे पे है, इस लोकेशन च प्रीवियस नोड दे विच। ठीक है, तो जिहड़ी नोड नूं आपां हिलाना है ओदा एड्रेस उस तो पिछली नोड दे विच पिया है। तां जे मैं इत्थों इत्थे दा लिंक बनाना है दैट मीन मैं आ 3125 मैनूं इत्थे लिखना पएगा। दैट मीन आ वाला एड्रेस इत्थे शिफ्ट करांगे जिहदे नाल आ लिंक बनेगा। ठीक, और आ वाला लिंक भी बनाना है। आ लिंक बनाने का मतलब की है कि जेड़ा इनू एड्रेस मिलिया ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਆ 4135 ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 4135 ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਟੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਹ ਲਿੰਕ ਮਟੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਟੇ ਦਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, दैट मीन 2075 ਤੇ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਹੈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹੈਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੈਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਾਲ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡ ਜੇ ਆਪਣਾ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਗੁੰਮ ਜਾਏਗੀ। ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ, ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਿਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਗੁੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਹੈਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਔਰ ਫੋਰ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? एनी आइडिया? पोजीशन पता है ना कि थर्ड ਹਾਂਜੀ पोजीशन तक ही ट्रैवर्स करना है। हाँ हाँ,
ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਰ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਹੈ ਉਹ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ। ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੂਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, that is indefinite case। ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੂਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਜਾਂ 10 ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨੋਡਸ ਹੈ ਕਿ 10 ਨੋਡਸ ਹੈ ਕਿ 100 ਨੋਡਸ ਹੈ, तो ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਲੂਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਲਗਾਈ ਉੱਥੇ। ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੂਪ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਤੀਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੂਪ 3 ਵਾਰ ਚੱਲੂਗੀ, ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੂਪ 4 ਵਾਰ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫੋਰ ਲੂਪ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਫੋਰ ਲੂਪ i ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ -1 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ i ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ। ਔਰ ਕਰਨਾ ਕੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਦਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਰਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਲੌਜਿਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ। तो ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਡ ਦੀ ਐਡਰੈਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਗਿਆ, ਡੇਟਾ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਪਾ ਦੇਣਾ, ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਰੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰੇ ਹੈ ਨੋਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਪਾਣਾ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 4125, ਤਾਂ ਇਹ 4125 ਇੱਥੇ ਪਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ 5139, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 5139 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ 5139 ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਲਿੰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆ ਲਿੰਕ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੰਸਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। तो आई होप ये क्लियर हो गया। एड एट पर्टिकुलर पोजीशन। इसे तरह ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਲੀਟ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4-5 3 ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਡਿਲੀਟ ਫਰਸਟ, ਡਿਲੀਟ ਲਾਸਟ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਸੋ 1 ਬਾय 1 ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਡਿਲੀਟ ਫਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਮੇਰੀ ਹੈਡ ਹੈ, ਹੈਡ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਹੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੈਡ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ, ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੇਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਡ ਨੂੰ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ ਨੈਕਸਟ, ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ 1010, ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 1010, ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈ 2109 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ 2109 ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਟੈਂਪਰੇਰੀ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ 1010 ਰੱਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਡ ਨੈਕਸਟ, ਹੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 1010 ਨੂੰ, ਹੈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ 2109, ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ 2109, ਹੈਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਡ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗਾ ਡਿਲੀਟ ਟੈਂਪ। ਸੋ ਟੈਂਪ 1010 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1010 ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਚਲੇਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਕੀਵਰਡ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਲੀਟ ਕੀਵਰਡ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਡੀਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਛੱਡਤਾ, ਆ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਲੋਕੇਟ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨੋਡਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨੋਡ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਮਰੀ ਲੀਕ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੈਮਰੀ ਲੀਕ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਮੈਮਰੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਨੋਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਨੋਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਲਿਖਦਾ ਤਾਂ ਆ ਲਿੰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਐਡਰੈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਰੰਟ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ। ਹੈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਦੋ ਕੰਮ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਲੀਟ ਲਾਸਟ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਲੀਟ ਐਟ ਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨੈਕਸਟ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੋਡ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਾਪੀ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਿੰਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਨੋਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਲੀਟ ਕੀਵਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਾਊਟ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕਰੰਟ ਨੈਕਸਟ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਟਾ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੀ ਆਊਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਲੂਪ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੈਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੀ ਆਊਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰੰਟ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚੱਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਚੱਲੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਊ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇ ਫਸਟ ਹੈ, ਫਸਟ ਡਾਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਡ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਿਸਪਲੇ ਫਸਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਸਟ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੱਲਾ ਲਾਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਰੈਵਰਸ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸੀ ਆਊਟ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਵਾਈਲ ਲੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ,
ठीक है। सो जो लूप ब्रेक होएगी तो मेरा करंट वेरीएबल है वो लास्ट पोजीशन ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਸਟ ਨੋਡ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਡਾਟਾ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਐਟ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ 5ਵੀਂ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਕਿ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ n ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਲੂਪ ਚੱਲੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੋਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਸਰਚਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸਰਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਨੈਕਸਟ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡਾਟਾ n ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੂਪ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਲੂਪ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੂਪ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸਰਚ ਇਜ਼ ਅਨਸਕਸੈਸਫੁਲ, ਮੇਰੀ ਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਵਰਸਿੰਗ ਦਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਵਰਸਿੰਗ ਦੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਆਪਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਐਡ ਆਫਟਰ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ, ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਨੋਡ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਨੋਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੋਡ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਐਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ। ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵੈਲਿਊ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਡ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। तो ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਐਡ ਆਫਟਰ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਡਿਲੀਟ a particular value, so deletion according to value, deletion insertion according to value। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੇਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਸਟ l ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਤਾਂ l ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਮੈਮਰੀ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਕੰਸਟਰਕਟਰ ਨੇ ਹੈਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਹੈਡ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸੈੱਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਪਲੇ ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਮਪਟੀ ਖਾਲੀ ਲਿਸਟ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਐਡ ਫਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 15 ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਡਿਸਪਲੇ ਆਲ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ 15 ਐਡ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ 15 ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡ ਲਾਸਟ 25, 15 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 25 ਐਡ ਕਰਤਾ। ठीक है, 15 तो बाद की हो गया 25 ऐड हो गया। उस तो बाद डिस्प्ले करता दोबारा ऐड पर्टिकुलर पोजीशन, सेकंड पोजीशन ते 35 ऐड करता। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन ते 35 मींस मेरी लिंक लिस्ट इदां दी होगी। ठीक है, फिर मैं डिस्प्ले करांगा तो मैनू आ चीज डिस्प्ले होएगी। ठीक, उस तो बाद ऐड फर्स्ट 45 तो दैट मींस 45 मेरा पहली पोजीशन ते ऐड हो जाएगा तो हेड जिहड़ा इनू पॉइंट करन लग जाएगा। ठीक, उस तो बाद डिस्प्ले फर्स्ट तो कल्ला 45 डिस्प्ले होएगा, डिस्प्ले लास्ट मीन 25 डिस्प्ले होएगा। फाइंड वैल्यू 45 क्योंकि हैगी है इस करके इत्थे सक्सेसफुल आएगा। डिलीट पर्टिकुलर पोजीशन थर्ड पोजीशन वाला 1 2 3 35 में डिलीट कर देना है। उस तो बाद दोबारा डिस्प्ले करांगे तो 45 15 25 तीन वैल्यू डिस्प्ले होणगियां। डिस्प्ले फर्स्ट से 45 डिस्प्ले होएगा एंड डिस्प्ले ऑल ते अगेन सारी डिस्प्ले हो जाएगी। देन फाइंड वैल्यू 45 ऑलरेडी इत्थे हैगा तां वो डिस्प्ले होएगा, सक्सेसफुल डिस्प्ले होएगा। ठीक, तो इनू जदों आपां चलावांगे, ठीक है, हुण मैं इनू चला के दिखाना तुहानू।
ठीक है। सो आई होप के सारे ये स्क्रीन मेरी विजिबल होएगी। आउटपुट स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी। है ना। सब तो पहला 15 आ गया, फिर 15 25, फिर 15 35 25, फिर 45 ऐड हो गया, 45 25 सर्च सक्सैसफुल। उस तो बाद जो 45 डिलीट हो गया, डिलीट तो बाद सर्च जी है अनसक्सैसफुल। दोनों केस जो मैं इतने डिस्प्ले करते। ठीक। सो इस तरह करके ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। तो ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲਿੰਕ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਸਡ ਫਰਦਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।